سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا عام فہم اور بڑا کامن ایشو ہے، اور جانے یا انجانے میں یہ جو سمپٹمس ہیں، یہ جو رذیل نیگیٹو طاقت ہے، یہ ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ ہر ایک سے مراد موسٹلی اینڈ میجورٹی لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ہم ہر غلط کام کا جو بلیم ہے وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ ہر پٹھے کام کا، ہر غلط کام کا، ہر نقصان کا بلیم ہم دوسروں کو دیتے ہیں، اور دوسرا، ہم ہر ایک کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں یار، اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں، اس کو بھی میں سمجھاؤں گا، اس کو بھی میں سکھاؤں گا، میں بتاؤں گا، اس کو پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو ٹھیک نہیں کرنا بلکہ خود کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ بنیادی جزو ہے، یہ فاؤنڈیشن سٹون ہے۔ یہی ضروری ہے کہ ہمیں خود کو ٹھیک کرنا ہے، دوسروں کو ٹھیک نہیں کرنا۔ دوسرے سارے ہی ٹھیک ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ ہمارا نفس ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ بھی غلط ہے، جو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، یہ جو دیکھو یہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے، اس نے بھی غلط کیا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دنیا داری کی مثال دیتا ہوں، آپ فٹ بال میچ دیکھ رہے ہو نا، تو کسی پلیئر نے کوئی غلط شاٹ کھیل دی تو آپ باہر بیٹھے کمنٹری کر رہے ہوں گے کہ اچھا، اوہو یار، اس نے یہ ایسے کر کے نا یہ شاٹ کھیلی، ایسے نہیں، ایسے کر کے کر لیتا تو یہ گول ہو جانا تھا۔ وہ بیچارہ جو پلیئر گیم میں اتنا زور لگا رہا ہے، اور وہ جو پروفیشنل آدمی ہے، اور وہ جو اتنے سکلز لے کے میدان میں اترا ہوا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، اور ہم جو کمنٹری کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں باتیں کرنا آسان ہے، اس لیے ہم باتیں کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، کوئی ارد گرد کوئی ڈرائیور غلط گزر جائے، اوورٹیک غلط کر لے، بریک غلط لگا دے، اشارے پہ کوئی، ہم فوراً اس کی ڈرائیونگ میں سے نقص نکالنا، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، گاڑی چلانی نہیں آتی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اس کے نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کہیں زور نہیں چلتا، ہم بیوی کے نقص نکال لیتے ہیں کہ اچھا بھی یہ تمہیں اتنا پتہ ہی نہیں ہے، یہ تمہیں عقل ہی نہیں ہے، یہ کیا کر رہی ہے۔ وہ بیچاری سارا دن محنت کرتی ہے، کچن میں کرتی ہے، لانڈری کرتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، وہ کپڑے استری کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، صفائی ستھرائی کرتی ہے، سارا دن وہ بڑی محنتیں کرتی ہیں، بڑی محنت کرتی ہیں، انکلوڈنگ مائن۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ نقص نکالتے ہیں، بلیم کرتے ہیں۔ بچوں نے بھی کوئی پٹھا کام کر دیا تو ہم کہتے ہیں تمہارا ہی طریقہ غلط ہے، خراب ہے، تم نے سمجھایا ہی نہیں اسے۔ بھئی کیا تو بچے نے ہے، بے حکمت نے تو نہیں کیا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو اپنی غلطی نہیں مانتے، اپنے آپ کو کبھی نہیں سدھارتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، دوسروں کو ٹھیک کرنے پہ زور لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا، ہم ایک تو دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، دوسرا ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی غلطی بھی نہیں مانتے اور اپنے آپ کو صحیح بھی سمجھ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو اپنے آپ کو صحیح سمجھنا ہے کہ نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑا، کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر کی کوئی بات آئے تو ہم اس طرح فلسفہ جانیں گے جیسے مجھ سے بڑا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں۔ پولیٹیشینز کی بات آئے تو ہم سیاست پر ایسے کمنٹس پاس کر رہے ہوں گے کہ جیسے مجھ سے بڑا کوئی سیاستدان ہی نہیں ہے۔ بزنس کی بات آئے تو ہم وہ لمبی لمبی ڈینگیں مار رہے ہوں گے
کہ मुझसे बड़ा बिजनेसमैन ही कोई नहीं है। और हकीकत यह है मोस्टली एंड मेजॉरिटी इंक्लूडिंग मी, मोस्टली एंड मेजॉरिटी ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना, वो अपनी जिंदगी में नाकाम तरीन लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी इस्लाह नहीं की होती। उन्होंने अपने आप को संवारने पर कम और दूसरों को संवारने पर ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं, ज्यादा एनर्जी सर्व कर रहे होते हैं। बच्चों को डांट रहे होते हैं, ऐसे करो वैसे करो, बीवी को डांट रहे होते हैं, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, बहन भाइयों को टिकने ही नहीं देते हम, कहो तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने वो कर दिया। भाई अपने गिरेबान में झांक के देखो, हमने क्या किया, मैंने क्या किया। हमें अपने आप को संवारना है, हमें अपने आप को ठीक करना है, और उसके लिए हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए। नहीं भी मेरा नफ्स मेरे तो काबू ही नहीं आता, मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं है, मुझे तो उसमें कोई नुक्स नजर नहीं आता। अच्छा चलो भी मेरे काबू नहीं आता, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी मानता नहीं है, मुझे तो उसने एडमायर किया हुआ, बल्कि उल्टा मैं उसकी सारी मानता हूँ, फिर मुझे अपने अंदर तो नुक्स भी नजर कोई नहीं आता, मैंने तो कभी कोई काम गलत नहीं किया। ओके फेयर इनफ, ये सारी बातें आपकी मान लेते हैं, या ये कह लें कि आपकी सारी बातें एक साइड पे रख लेते हैं। अब आओ हम नमाज कायम करते हैं, अब आओ हम अपने मैक्सिमम वक्त को अल्लाह के जिक्र में सर्फ करते हैं, अब आओ हम कुरान की तलावत करते हैं और कुरान को तर्जमे के साथ पढ़कर उसको समझने की और फिर उसको अपनी जिंदगियों में दाखिल करने की कोशिश करते हैं। इससे पता क्या फायदा होगा, आपके नुक्स आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपकी बुराइयां एक एक करके आपको छोड़ना शुरू कर देंगी, आपके अंदर से जो कुदूरतें वो दूर हो जाएंगी, अंधेरे छट जाएंगे, रोशनी आनी शुरू हो जाएगी, नफ्स मगलूब हो जाएगा, नफ्स का जोर और नफ्स की जो गिरफ्त है आप पर वो ढीली पड़ जाएगी, जोर टूटने लग जाएगा, शैतान वसवसे डालने में कामयाब नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर आपकी शख्सियत निखरना शुरू हो जाएगी, फिर आपके किरदार में एक मजबूती आएगी, आपकी गुफ्तार में एक रोब, एक वजन आएगा, जब आप कोई बात किया करेंगे लोगों पर असर रखा करेगी। जो अच्छाई है, क्वालिटी है, गुड डीड्स हैं, वो आपको अच्छी लगने लगेंगी। जो बुराइयां हैं, गंदगियां हैं, कदूरतें हैं, वो आपको बुरी लगनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बिठा के ये समझाना शुरू कर दूं कि नहीं नहीं आप गलत हैं, आपने ये भी गलत किया, वो भी गलत किया, कोई नहीं मानता मेरे भाई, आप भी नहीं मानेंगे, मैं भी नहीं मानूंगा, और हमारे जो बीवी बच्चे हैं वो भी नहीं मानेंगे, हमारे जो बहन भाई हैं वो भी नहीं मानेंगे, हमारे जो कुलीग स्टाफ हैं, बॉस हैं, वो भी नहीं मानेंगे। किसी को समझा के देख लो, वो आपके मुंह पे हो सकता है चुप कर जाए, आपका अदब करने लग जाए, लेकिन ऐसे ही जैसे आप दूर होंगे वो कहेगा यार पता नहीं दिमाग खराब हो गया इसका, अपनी तरफ देखते नहीं, अपने गिरेबान में कभी इसने झांका ही नहीं। तो हकीकत ये है, हमें अपनी इस्लाह करनी है, हमें अपने आप को संवारना है। जब हम अपने आप को संवारने पर जोर सर्फ करेंगे तो हमारा जोर दूसरों को संवारने से कम हो जाएगा, इस तरफ ध्यान हो जाएगा, अपनी तरफ ध्यान हो जाएगा। हाँ, जब मैं कोशिश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं कि मैं ठीक हो जाऊं, तो फिर उसके बाद जो सबसे पहली मेरी जिम्मेदारी है वो मेरे बीवी बच्चे हैं। मेरे माँ बाप भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उनको ठीक कर दूं और वो उनको ठीक होना चाहिए, नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, कोई बात ऐसी मोहब्बत वाली जिससे दीन का हुस्न उजागर हो, मुझे उनको भी सुनानी चाहिए, लेकिन ये नहीं रवैया इख्तियार करना कि मैं उनके नुक्स निकाल के दिखाऊं कि आप में ये फॉल्ट है, आप में ये नुक्स है, इसको आप ठीक करें। नो 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 नो, ये बहुत बड़ी बेअदबी हो जाती है। हम माँ बाप के नुक्स निकालने शुरू कर दें, हम अपने मशाइख और असातिज़ा के नुक्स निकालने शुरू कर दें। अगर नुक्स निकालने पे आए तो आप ईमानदारी से डीप डाउन जरा मुहासबा करें, हर एक का, अपना भी, सबका,
اس دنیا میں کون ہے جو فرشتہ صفت ہے؟ سب میں ہی کوئی نہ کوئی نقص ہے، سب میں ہی کوئی نہ کوئی فالٹ ہے، سب میں ہی کوئی نہ کوئی لغزشیں ہیں، اور سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ تو پھر کون ہے جو نقص سے پاک ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب میں جس کا چاہوں نقص ڈھونڈنا وہ ڈھونڈ سکتا ہوں، جس میں چاہوں کمزوری تلاش کرنا کمزوری تلاش کر سکتا ہوں۔ تو بھائی میں تو کلیکٹر ہوں اچھائیوں کا، خوبیوں کا، کوالٹیز کا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کلیکٹر بن جاؤں برائیوں کا، نقص کا، کجرویوں کا، گندگیوں کا، قدورتوں کا؟ میں کیوں لوگوں کی برائیاں اکٹھی کر لوں؟ مجھے تو ہر ایک میں کوالٹی ڈھونڈنی ہے کہ یار یہ بھی اللہ کا بندہ ہے، نماز پڑھتا ہے، اس میں کوئی تو ایک بات ہوگی جو اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے اس کو نماز کی توفیق دے دی۔ یار یہ بھی بندہ ہے، اس کے چہرے مبارک پہ ریش ہے، اللہ کو کوئی تو اس کی ادا، کوئی تو ایک عمل اس کا پسند آیا ہوگا جو اللہ پاک نے اسے اپنی محبت والی چیز، اپنے محبوب کی سنت اس کے چہرے پہ سجا دی۔ ہمیں تو کوالٹیاں ڈھونڈنی ہیں، نقص نہیں ڈھونڈنے۔ نقص ہمیں اپنے ڈھونڈنے ہیں، اصلاح ہمیں اپنی کرنی ہے۔ مت کریں دوسروں کی اصلاح، خدا را اس طرف زور لگا کے اپنی انرجی ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد اپنی فیملی اس کو سنواریں، اس کو نکھاریں، اس کو بھی یہ نہیں کہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیں کہ چل بھی تو بھی ٹھیک ہو جا، چل بھی تجھے بھی سیدھا کر دینا میں نے۔ نہیں نہیں نہیں، پیار سے جو دین کا حسن ہے وہ دکھائیں کہ لوگوں کو دین سے محبت ہو جائے، خود بخود دین کی محبت میں بندھ جائیں، چلے آئیں۔ نماز کا حسن بتائیں کہ لوگ نماز کی طرف رجوع کر لیں، ذکر کی بات کریں تاکہ لوگوں کو جو دل ہیں وہ اللہ کے نام سے دھڑکنا شروع ہو جائیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے نقص ڈھونڈنے ہیں، اور کہیں بھی کوئی میری وجہ سے، میری غلطی سے کوئی کام خراب ہو جائے تو ہمیں یہ ول پاور پیدا کرنی ہے کہ ہم اس کو ایڈمٹ کریں کہ یس دس از مائی فالٹ، آئی ایم سوری، یہ میری غلطی سے خرابی ہوئی ہے۔ چاہے وہ ہماری جاب ہے، چاہے وہ ہمارا بزنس ہے، چاہے وہ ہمارا گھر ہے، چاہے وہ ہماری کوئی فیلوشپ ہے، چاہے وہ ہمارے کو سوشل گروپ یا گیدرنگ ہے، وہ ہمارے کو معاشرتی معاملات ہیں، ازدواجی معاملات ہیں، کوئی بھی معاملات ہوں، اپنی نقص کو، اپنی غلطی کو، اپنی کمزوری کو ایڈمٹ کرنا بہت بڑی بہادری ہے، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ہاں یہ غلطی میری تھی یا مجھ سے ہوئی، میں معذرت چاہتا ہوں، سب سے پہلے بات آپ کے نفس پر چوٹ لگے گی۔ جب اس پر چوٹ لگے گی وہ مغلوب ہوگا، کمزور ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا اتراتے بھی آپ نہیں ہیں، آپ کا نفس اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہیں میں، میرا، نہیں نہیں نہیں، میں تو برائیوں سے پاک ہوں، میں تو غلطیوں سے بھی پاک ہوں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی، آپ کے ایک مرید کافی عرصہ آپ کی خدمت میں رہے، حضور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی، خلافت عطا فرمائی، پھر ان کی ڈیوٹی لگائی کہ ہاں بھئی تم فلاں فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے دین کی خدمت کرو، دین کی تبلیغ کرو، لوگوں کو نماز کی طرف، ذکر کی طرف، اللہ کی طرف بلاؤ۔ وہ جانے لگے تو انہوں نے عرض کی کہ یا حضرت کوئی نصیحت و وصیحت فرما دیں جو میرے کام آئے، میں جس پر عمل پیرا رہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں، کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا۔ وہ ایک دم سے چوکنا ہو گیا کہ اوہو حضرت صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں کہ کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا۔ دوسرا آپ نے فرمایا اور ہاں کبھی بھی نبی ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا۔ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے سرکار کے قدموں میں پڑ گیا، اس نے کہا حضور معافی فرما دیں، اگر کہیں بھی یہ چانس ہے، یہ ممکنہ بات ہے، کیونکہ آپ اللہ کے با کمال ولی تھے،
ظاہر و باطن کی تمام خبریں رکھتے تھے، جاننے والے تھے، عارف اللہ تھے۔ تو اس نے کہا اگر حضور کہیں بھی ایسا کوئی معاملہ ہے کہ میں آگے جا کے کوئی معاذ اللہ رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہوں یا نبوت کا کوئی کلیم کرنے والا ہوں، تو حضور میں ادھر آپ کے قدموں میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں کہیں جانا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں بھائی نہیں، تم سمجھے نہیں، کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں سوچنا کہ جو میں نے منہ سے کہہ دیا وہ فوراً ہو جائے گا، کیونکہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اسے کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ صفت صرف اس کی ہے، تم نے نہیں کبھی یہ کلیم کرنا کہ نہیں نہیں میں نے کہہ دیا اب ایسے ہی ہو جائے گا، یا میں نے ایسے سوچ لیا، میں نے ایسا ارادہ کر لیا اب ایسے ہی ہو جائے گا۔ نہیں بھائی نہیں، وہ رب ہے جس کی یہ صفت ہے اور تم رب کے بندے ہو۔ اللہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری بات مان لے، تمہاری التجا سن لے، تمہاری دعا قبول فرما لے، تمہاری چاہت کو پورا فرما دے۔ اللہ قدرت رکھتا ہے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، لہٰذا کبھی اپنے آپ کو رب نہیں سمجھ لینا۔ اور دوسرا، کہیں بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ صرف دنیا میں نبی ایسی ہستیاں ہیں، رسول ایسی ہستیاں ہیں جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچ لینا کہ نہیں نہیں میں غلط نہیں ہوں، یا میں غلطی نہیں کر سکتا، نہیں نہیں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، نہیں میں تو پاک ہوں۔ نہیں، تم انسان ہو، تم امتی ہو، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تم بھی اپنی سوچ میں اپنے عمل میں کہیں غلط ہو سکتے ہو، تم معصوم نہیں ہو۔ لہٰذا اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا، اپنی غلطی کو سنوارنا، سدھارنا، ٹھیک کرنا، تو یہ دو نصیحت اور وصیت ہیں کہ کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میری ہر بات پوری ہوگی، میری ہر دعا قبول ہوگی اور میں جو سوچوں گا ارادہ کروں گا وہ ویسے ہی ہو جائے گا، نہیں۔ اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ نہیں میں پرفیکٹ آدمی ہوں، میں غلطیوں سے گناہوں سے پاک ہوں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، اپنے اندر یہ ول پیدا کریں کہ ہاں جہاں غلطی ہوگی میں ایڈمٹ کروں گا کہ میں غلط ہوں۔ چلیں، بات کو سنوارنے اور سنبھالنے کے لیے بھی اگر مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ اچھا یار شاید یہ میری غلطی تھی، مجھ سے غلط ہو گیا، کہہ دیں۔ اگر کہیں رشتہ داروں میں کہیں کوئی آرگومنٹ، کوئی ڈیبیٹ ہو گئی اور وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں تم غلط ہو، تو کہہ دیں کہ اچھا جی آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط ہوں؟ جی غلط، اچھا مجھے معاف کر، میں رجوع کرتا ہوں، I'm sorry، جو میں نے کہا میں اس پر شرمندہ ہوں، جو میں نے کیا میں اس پر شرمندہ ہوں، میری باتیں آپ کو ناگوار گزری، پلیز فورگیو می۔ کیا ہوگا؟ آپ کی شان نیچی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے چند دوست آپ کو نیچا دکھا رہے ہوں، چند رشتہ دار آپ کو نیچا دکھا رہے ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی عزت بلند ہو جائے گی۔ اور اللہ جب کسی کی عزت کو بلند کر رہا ہوتا ہے نا جی، تو ساری دنیا بھی اس کی لیگ پولنگ کرنے لگ جائے، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگ جائے، اسے نیچا نہیں دکھا سکتی۔ کیوں؟ اللہ اس کی عزت کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج کی یہ تعلیمات کہ ایک تو ساری دنیا ٹھیک کرنے نہیں چلے جانا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے ہم نے۔ دوسرا، سب کو غلط کہہ رہے ہیں، سب کو برا کہہ رہے ہیں، سب کو غلط سمجھ رہے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اپنی غلطیوں کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ یا صاحب الحیاء یا سخائی یا ذوالجلال والاکرام یا مالک القدوس، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ تیرے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے قبول و مقبول فرما لے۔ اللہ
जो भी हाजरीन और सामीन और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी इस दुआ में शामिल हैं, हाथ उठाए बैठे हैं, लबों से आमीन कह रहे हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमा। जो हमेशा हमारी महफ़िलों में आते हैं उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जो आना चाहते थे किसी वजह से नहीं आ सके, अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जो दिली तौर पर आ गए उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। जो रूहानी तौर पर मौजूद हैं अल्लाह उनकी भी हाज़िरी कबूल फरमा। ये महफ़िल ज़िक्र हम सब के लिए बाइस बरकत, बाइस रहमत, बाइस नजात बना दे। अल्लाह इस ज़िक्र पाक की हलावतें अता फरमा, हमें भी अता फरमा, हमारी फैमिलियों को, हमारी औलादों नस्लों को और हमारे घरों पर भी अता फरमा, हमारे घरों के दरो दीवार पर भी और इन दरों पर आने वाले हर नेक नियत साइल पर भी अता फरमा। अल्लाह ऐसा लुत्फ़ो करम अता फरमा कि हम अपनी ज़िंदगियों में भी महजूज होते रहें, मुस्तफ़ीद होते रहें, अपनी कब्रों में भी मुस्तफ़ीद हों और वही फ़ीज़ो बरक़ात रोज़े महशर भी हमारे काम आएं। ऐसा करम अता फरमा, हम भी महजूज हों, मुस्तफ़ीद हों, हमारी औलादें नस्लें भी मुस्तफ़ीद होती रहें। ऐसा करम अता फरमा, ऐसा करम जो ता देर क़यामत तक जारी और सारी रहे। वो करम खासुल खास करम, इनाम याफ्ता लोगों वाला करम अता फरमा। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं। हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा, हमारी तमाम इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी तौबाह कबूल फरमा, हमारी मन्नतें मुरादें अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जो साथियों के दिलों में है वो भी कबूल फरमा ले, जो मेरे लबों पर आ गई वो भी कबूल फरमा ले, जो हमारे हक में बेहतर है वो भी अता फरमा दे। अल्लाह हमने अपनी तंग झोली, हमने अपनी कम ज़र्फ़ी से मांगा, थोड़ा मांगा, तू अपनी शान के लायक अता फरमा दे। अपनी बारगाह से बे इंतहा अता फरमा दे, अपने महबूब के सदके वसीले से अता फरमा दे। वो सब कुछ भी जो हमारे दिलों में रह गया अता फरमा दे, वो सब कुछ भी जो हमारी ज़रूरत है अल्लाह वो सब कुछ भी जो हमारी ख्वाहिश में है अल्लाह वो सब कुछ भी अता फरमा दे। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज हैं उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जिनकी झोलियां खाली हैं अल्लाह खुशियों से भर दे, मुरादों से भर दे। अल्लाह दुनिया की फरावानियों से भर दे। अल्लाह जो बे औलाद हैं, खाली झोली लिए बैठे हैं, उनकी औलादें नेक औलादों से, नरीना औलादों से उनकी झोलियां भर दे। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा, जिनकी झोलियों में मुफलसी है, बीमारियां हैं, कजरवियां हैं, अल्लाह सब दूर कर दे। खुशहाली, खैर बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। ऐसा सुकून जो दायमी सुकून हो, कल्बी सुकून हो, जहनी सुकून हो, रूहानी सुकून हो, जिस्मानी सुकून हो। अल्लाह हमारे घरों में तस्लीम और रजा अता फरमा दे, इत्मीनान और चैन के बाग बना दे हमारे घरों को। अल्लाह हमारी फैमिलियों में आपस में यूनिटी अता फरमा। अल्लाह हमें अपने अंदर से बुराइयों को, कुदूरतों को, नुक्स नकाइस को या अल्लाह दूर करने की तौफीक अता फरमा। नफ्स की चालबाजियों से बचने की तौफीक अता फरमा, शैतान के वसवसों से बचने की तौफीक अता फरमा, शैतान की हलाकतों से हमें बचा। या अल्लाह शैतान की वहशत और दरिंदगी से हमें बचा, हलाकतों से बचा। अल्लाह हमें गुमराही से बचा। हम तुझसे मदद मांगते हैं, अपने महबूब के सदके वसीले से हमारी मदद फरमा। अल्लाह हमारे जो मशाइख, असातिज़ा, वालिदैन दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश व मग़फ़रत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। जो हयात हैं उन्हें जिंदगी, तंदुरुस्ती, बुलंद दर्जा, बुलंद मकाम अता फरमा। अल्लाह हमारे मुर्शद करीम जिन्होंने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आपके खानवादों की खैर फरमा, आपके आस्थानों की खैर फरमा। जहाँ जहाँ भी आप दीन की बूटियाँ फैला रहे हैं, आपके खुलफा हैं, सबको अल्लाह अरूज अता फरमा। हजूर मियाँ साहब मुबारक को उम्र खिजरी अता फरमा। हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा दे। या अल्लाह उनकी फ़ीज़ो बरक़ात से
हमें भी मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इन वलियों का साया ता देर क़यामत तक हमारे सरों पर सलामत फरमा। हमारा खात्मा भी इनके साथ हो, हमारा हशर भी इनके साथ हो, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह हर खैर और भलाई वाले कामों में हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह ऐसा बना दे जैसे तुझे पसंद आ जाए, तेरे महबूब को पसंद आ जाए। हर बुराई, गंदगी, गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हमारी रहनुमाई फरमा, हमारी मदद फरमा। या अल्लाह हमें गाइड कर दे, हमें बता दे तू जैसा चाहता है हम वैसे बन जाएं। हमें हिम्मत दे, ताकत दे, तौफीक दे, वसाइल दे, असबाब दे कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। या अल्लाह नफ्स की चालबाजियों से बचाना, है तो हमारे ही अंदर पर हमारा ही दुश्मन है। अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर तो मुमकिन ही नहीं कि हम इससे बच सकें। हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान को पढ़ने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र और फिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमा, तदब्बुर करने की तौफीक अता फरमा, दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर खैर और भलाई के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। जो भी साथियों की नेक हाजात हैं, तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, या अल्लाह बहुत सारे ने दुआओं के लिए कहा, हम सब के लिए दुआ गो हैं, किसी के नाम नहीं लेते। या अल्लाह पाक तू आलिमुल गैब है, तू सब जानता है, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। हमारे भाई आलम साहब सफ़र पर हैं, उनका सफ़र वसीला ज़फ़र फरमा, सफ़र मुबारक फरमा, सफ़र की तंगियों, तकलीफ़ों, मुश्किलों, परेशानियों से बचाना। या अल्लाह हर शर से, हर वबा से, हर बला से उन्हें बचाना, उनको अपनी अमान और पनाह में रखना, उनको भी, उनके मिसेज को भी, उनके बेटे को भी, पूरी फैमिली के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह जितने भी मेरे साथी इस वक्त हाथ उठाए बैठे हैं, सबके लिए दुआ गो हूँ, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा, सबको अपनी अमान, अपनी प्रोटेक्शन अता फरमा, हर शर से महफूज फरमा। ज़मीन व आसमान में मौजूद हर चीज़ के शर से अल्लाह हमें अपनी अमान व पनाह अता फरमा। अल्लाह इस दियारे गैर में जो लोग परदेश में हैं, ख़ास तौर पर उनके लिए दुआ गो हूँ। यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, यूके में, जहाँ कहीं भी, दुबई में, मिडिल ईस्ट में, जहाँ कहीं भी कोई परदेश गया हुआ है, अल्लाह पाक सब देशियों परदेशियों की खैर फरमा, सबको अपनी अमान व पनाह अता फरमा, सबकी नेक हाजात पूरी फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाएं अता फरमा। हम ज़ाहरी तौर पर, बातनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर बहुत सारी कदूरतें, बीमारियां लिए घूम रहे हैं। अल्लाह अपने करम से हमारी तमाम ज़ाहिर व बातिन की बीमारियों को दूर फरमा दे, शिफा अता फरमा दे। बिलखसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जिन किसी को कोई कोर्ट कचहरी के, कोई इमिग्रेशन के मामलात हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से उनकी भी मदद अता फरमा। या अल्लाह जिन्होंने दुआओं के लिए कहा या लिखा या पूछा, अल्लाह हम उन सब के लिए दुआ गो हैं, अपना लुत्फ़ व करम अता फरमाते हुए सब पर अपना करम अता फरमा। जिन्होंने भी इस महफिल के एहतमाम व इंतज़ाम में जिस तरह से भी हिस्सा लिया, दामे, धर्मे, कदमे, सुखने, सलाहियत से, वक्त से, पैसे से, जिस तरह की खिदमात पेश कर रहे हैं, करते हैं, अल्लाह सब की खिदमात को कबूल फरमाते हुए दुनिया व आखिरत में उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमा। अदील साहब के लिए, उमर बाबा के लिए, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, इसी तरह जो साथी आगे मैसेजेस भेजने में अजीम साहब हैं, रिजवान साहब हैं, जिस तरह की भी खिदमात करते हैं, शजीउद्दीन हैं, अल्लाह सब पर अपना करम अता फरमा। जिनके मैंने नाम नहीं लिए, अल्लाह सब पर अपना लुत्फ़ करम। तो मेरे साथियों को मुझसे ज़्यादा जानता है, मैं जितना प्यार करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह तू करता है। अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमारी तमाम दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाही अंत मक़सूदना व रिदा का मतलूबना आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफ़ता सिफ़ातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, महफिल में भी आ जाएं तो भी शुक्र अदा किया करें कि या अल्लाह तेरी तौफीक से मुमकिन था, तेरे करम से ये मुमकिन हुआ, अल्लाह तेरा शुक्र है। जब शुक्र अदा करेंगे तो खैर और बरकत और तौफीक और बढ़ जाएगी और ज़्यादा मिलेगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइंदा संडे तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
وبرکاتہ.